Hello students. ഞാനിപ്പം സിക്സ്ത് മോഡ്യൂൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എടുക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ IMEയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. From that experience we are moving into the detailed problem sections of gas turbine. Anyway, gas turbines are classified into two types: open cycle gas turbine and closed cycle gas turbine. And this is an open cycle gas turbine, and anyway gas turbine operates on Brayton cycle. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈനിൽ എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഇസ് കംപ്രസർ. എ കംപ്രസർ കംസ്, then the combustion chamber where the combustion of the fuel and the air takes place, and then the turbine where the expansion process comes out. And the turbine, as the turbine rotates, a work is obtained at the shaft of the turbine part, and a part of that work is given to drive the compressor. This is way the main components of a gas turbine operates. So in an open cycle gas turbine, what happens is the atmospheric air is taken from the atmosphere into the compressor where it is being compressed, and then it is fed into the combustion chamber where the fuel is added and the combustion process takes place. And this combustion process is actually carried at constant pressure. That is should be considered. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഹീറ്റ് അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അത്രയും ഹീറ്റ് എവിടെ വരും, ടർബൈനിൽ വരും. ആൻഡ് വേർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ ദ എക്സ്പാൻഡഡ് gases is expelled into the atmosphere. And as the turbine rotates, we are getting the output power over here. And this is the Brayton cycle, where the entire cycle operates between two pressure limits. So this is the inlet pressure and this is the compression pressure. Okay, so here the atmospheric air takes in, and at this pressure what happens is the air is being compressed. So, okay, so 1 to 2 here, 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് it is ideal isentropic compression process. 1 to 2 is ideal compression process, and from 2 to 3 it is the constant pressure heat addition process takes place. From 2 to 3 it is a constant pressure heat addition process takes place. From here to here the heat addition process takes place. And from 3 to 4 the mixture is in the turbine part where the isentropic expansion process takes place. So 3 to 4 is the ideal isentropic expansion process, and this process has been completed in two pressure limits. So what happens is നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിലും ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ അഡാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും. സോ 1 to 2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. സോ 1 to 2 ഡാഷ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഇറിവേഴ്സിബിൾ അഡാബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്. സോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്ന ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡാബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നടക്കുക. സോ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്രസർ ടർബൈനിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സാണ് വേണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് 3 to 4 ഡാഷ്. ഓക്കെ, so this is the explanation for the Brayton cycle, and the actual process happens versus the ideal process happens in the cycle. Okay, okay, now we need to find out what is the thermal efficiency of the
turbine. So thermal efficiency we know that it is the net work output divided by the heat supplied ആണെന്നറിയാം. Okay, net output divided by the net heat supplied ആണെന്നറിയാം. So assuming change in kinetic energy between the various points in the cycle to be negligibly small compared to the enthalpy changes, and then applying the flow equations to each part of the cycle for a unit mass, we can find out the work input and heat supplied. So എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം സി പി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ കംപ്രസറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So in the compressor we have to consider the actual process, that is 1 to 2 dash, that is the actual process. So work input is in the compressor. So what happens is here is actual process is 1 to 2 dash. So 2 dash minus T1, T2 dash minus T1, that's it, that is the temperature change that is into. If you are considering the unit mass, you need to consider mass m ആയിരിക്കും 1 ആയിരിക്കും. So Cp into T2 dash minus T1, that is the work input in the compressor, and then heat supplied is in the combustion chamber, that happens from 2 dash to 3. ഇതാണ് ഹീറ്റ് അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. സോ സി പി ഇൻറ്റു T3 മൈനസ് T2 ഡാഷ്, അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ടർബൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 മൈനസ് 4 ഡാഷ്. ഇതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് T3 ആണ്, ലെസർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് T4 ആണ്. സോ സി പി ഇൻറ്റു T3 മൈനസ് T4 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈനകത്ത് വരുന്ന വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസർ വർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടർബൈൻ വർക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്രസറിനുള്ള വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് obtained from the turbine, work output obtained from the turbine minus work given to the compressor, അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓവർ ഹിയർ. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് Cp ഇൻറ്റു T3 മൈനസ് T4 ഡാഷ് മൈനസ് Cp ഇൻറ്റു T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Cp ഇൻറ്റു T3 മൈനസ് T2 ഡാഷ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി obtained for this open cycle gas turbine. Then next one is the compressor isentropic efficiency and the turbine isentropic efficiency. So here this is typically used for finding the actual work versus isentropic conditions. Okay, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ടി എസ് ഡയഗ്രാമാണ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടി എസ് ഡയഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് T2 ഉണ്ട്, T2 ഡാഷ് ഉണ്ട്. അപ്പോഴും T2 ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2വും T2 ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. അതേപോലെ T4 ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T4 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, T4 dash is greater than T4 ആയിരിക്കും. Okay, now from that information I'm moving into the compressor isentropic efficiency. എന്താണ് കംപ്രസറിൻ്റെ ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി ടേം പോയിന്റിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് റിക്വയർഡ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് T2 മൈനസ് T1 ആയിരിക്കും ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ T2 മൈനസ് T1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. T2 ഡാഷിൽ നിന്ന് T1 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും T2ൽ നിന്ന് T1 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. അതെപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഏതാണ് കൂടുതൽ? ആക്ച്വൽ വർക്കാണ് കൂടുതൽ. ആക്ച്വൽ വർക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് വേണ്ട ഐഡിയൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. സോ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഐഡിയൽ വർക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഓക്കെ, സോ ദെൻ T2 മൈനസ് T1 ഡിവൈഡ് ബൈ Cp ഇൻറ്റു T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക.
So CP എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്. സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ് T2 minus T1 divided by T2 dash minus T1. So this equation we are used in problems. Okay, so compressor isentropic efficiency എന്ന് പറയുന്നത് that is the ideal isentropic work divided by ആക്ച്വൽ വർക്ക്. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസറിൻ്റെ ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ടർബൈൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ആക്ച്വൽ കേസും വരുന്നുണ്ട്, ഐസെൻട്രോപ്പിക് കേസും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ടർബൈൻ്റെ കേസിന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ T3 മൈനസ് T4 വാല്യൂ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത്. T3 മൈനസ് T4 വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T3 മൈനസ് T4 ഡാഷ് വാല്യൂ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി T3 മൈനസ് T4 കംസ് ഡൗൺ, അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. സോ ഐസെൻട്രോപിക് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലിയ വാല്യൂ വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് മെത്തേഡ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സോ CP ഇൻറ്റു T3 മൈനസ് T4 ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐസെൻട്രോപിക് വർക്കൗട്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമിനേറ്ററിലാണ് ആക്ച്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് CP ഇൻറ്റു T3 മൈനസ് T4 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് ദ turbine isentropic efficiency is equal to T3 minus T4 dash divided by T3 minus T4. Okay, and both these equations are used in solving problems. Okay, now how we can improve the thermal efficiency of an open cycle gas turbine plant. അതാണ് അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we have three options there. We can provide an intercooling method, we can go for the reheating and regenerations. Okay, so we can by heart we can understand these three methods only if we know the basic part very much. നല്ല രീതിയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻ്റർകൂളിങ്ങും റീഹീറ്റിങ്ങും റീജനറേഷനും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, ഒരു കംപ്രസർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് ദ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അപ്പം കംപ്രസറിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ടു റീച്ച് ഇൻ ടു ദ ഹയർ പ്രഷർ. ഇൻ്റർകൂളിംഗ് മെത്തേഡിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എ കംപ്രസർ ഇൻ എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ സൈക്കിൾ യൂട്ടിലൈസ് ദ മേജർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പവർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ. ഒരു ടർബൈൻ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലും പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തം ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പവറിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാർട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് എന്തായിരിക്കും, കംപ്രസർ ആയിരിക്കും. ദ വർക്ക് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ കംപ്രസർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കംപ്രസിങ് ദ എയർ ഇൻ 2 stages and incorporating an intercooler between the two. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, കംപ്രസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രഷറിന് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല, P1 നിന്ന് P2ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും, വി വിൽ ബിൽഡപ്പ് ദിസ് പ്രഷർ ഇൻ സ്റ്റേജസ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേജസിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രഷറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിന് ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രസറിൽ നിന്ന് അടുത്ത കംപ്രസറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ്. ഇതിന് ഞാൻ 3 സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, മിഡ്വീനായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റേജിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒറ്റ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റേജസ് യൂസ് ചെയ്യും ബൈ ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഇൻ്റർകൂളർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് is represented in the TS diagram. Okay, so this is the turbine plant with an intercooler. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കംപ്രസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർകൂളറിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we are using 2 type of compressor. One is a low pressure compressor and second one is a high pressure compressor. ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടും എന്താണ്, സെയിം തന്നെയാണ് ടർബൈനകത്ത് വരുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിലേക്ക് എടുക്കും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ ആയിരിക്കും. ഈ ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറിനകത്ത് 1-ൽ നിന്ന് 2 ഡാഷിലേക്ക്, ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. സോ 1-ൽ നിന്ന് 2 ഡാഷിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ ലൈൻ. ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ പ്രഷർ. ദിസ് ഈസ് എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഐഡിയൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്. അതല്ല നടക്കുന്നത് 1 to 2 ഡാഷ്, അത് ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും എവിടെ നടക്കുന്നത്? ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ എത്തി. ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ട പ്രഷർ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫൈനൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് P5-ൽ കിടക്കുന്നത്, ഈ ലൈനിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫൈനൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. So from there we are transferring this എയർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒബ്വിയസ്ലി കൂടും. ഇപ്പോൾ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വി വിൽ പാസ് ത്രൂ ഇൻ ടു എൻ ഇൻ്റർകൂളർ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയറിനകത്ത് നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ആ പ്രോസസ്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും നടക്കുന്ന. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർകൂളറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പ്രഷർ. സോ 2 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർകൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് ഫ്രം T2 to T3. ടെമ്പറേച്ചർ ആ T2-ൽ നിന്ന് T3-ലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഫ്രം ദെയർ വി ആർ യൂസിങ് ദ ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് കംപ്രസ്ഡ് 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ഐഡിയൽ പ്രോസസ്സാണ്. ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 to 4 ഡാഷ് ആയിരിക്കും. 3 to 4 ഡാഷിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഐസെൻട്രോപിക് ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും. ഫ്രം ദെയർ 4 ഡാഷ് ടു എന്തായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഫ്രം 4 ഡാഷ് ടു 5 ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും? ഹീറ്റ് അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഫ്രം 5 to 6 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഇൻ്റർകൂളർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് 1 2 3 4 5 6. അതായത് 1 2 3 4 5 6. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഐഡിയൽ സൈക്കിളായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 1 2 3 4 ഡാഷ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഐഡിയൽ സൈക്കിളായിരിക്കും. ദ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് 1L ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1L ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ വരുന്നു. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1L ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സിമ്പിൾ സൈക്കിളിൽ ഇൻ്റർകൂളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-ൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നേരെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും? L ഡാഷിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ കേസ്. ആൻഡ് 1L ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 1L എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐസെൻട്രോപിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സും ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളിംഗ്. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? 1 വരും, 2 വരും, 3 വരും, 4 വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കേസുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 4 ഡാഷ് വരും, 2 ഡാഷ് വരും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു? വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാർട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസറിനകത്ത്. ഓക്കെ, സോ what happens in the first state compressor? 1 T2 dash minus T1 ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. സോ CP ഇൻറ്റു T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 പ്ലസ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? T4 ഡാഷ് മൈനസ് T3. സോ CP ഇൻറ്റു T4 ഡാഷ് മൈനസ് T3. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത്? വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് കിട്ടുക. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർകൂളിംഗ്? നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? നേരെ 1-ൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ വഴി L ഡാഷിലേക്ക് എത്തുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് TL ഡാഷ് മൈനസ് T1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് CP ഇൻറ്റു
ടി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, ഇനി ടി എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഇൻറ്റു ടി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് സി പി ഇൻറ്റു ടി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ്. ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സി പി ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ടേം സി പി ഇൻറ്റു ടി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് ടി വണ്ണിന് സി പി ഇൻറ്റു ടി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ചേർന്നതാണ്? ഈ ലെങ്തും ഇതും ചേർന്നതാണ്. അതാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് ടി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ്. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് വിത്തൗട്ട് intercooling process. Now we know that what are the parts: work input without intercooling, work input with intercooling, work input without intercooling അറിയാം. ഓക്കെ, അത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആണ്, നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can find out that it can be observed that the work input with intercooling is less than the work output with no intercooling process. So it is an important part. So the work input with intercooling is less than work input without intercooling. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി ഇൻറ്റു ടി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സി പി മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് കോമൺ ആണ്. പിന്നീട് വരുന്ന വാല്യൂ, അഡീഷണൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിനകത്ത് സി പി ഇൻറ്റു ടി ഫോർ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ത്രീയും സി പി ഇൻറ്റു ടി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ടു ഡാഷുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻ്റർകൂളിങ്ങും ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് ആണ്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് മോർ. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ടി ഫോർ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ത്രീ is less than TL dash minus T2 dash, since the pressure lines diverge on the TS diagram from left to right. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പ്രഷർ ലൈൻസ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ടി എൽ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും ടി എൽ ഫോർ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ത്രീനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എഗൈൻ വർക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രോസ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. സോ ദെൻ വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രസർ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. So from this we may be concluded that okay, this can be find out. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വരുന്നത്. Okay, so this is the importance of intercooling in gas turbine part. Okay, then the next one is the reheating process. Reheating എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻ്റർകൂളിങ്ങിനകത്ത് ഒരു കംപ്രസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ്റർകൂളിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് രണ്ട് കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറും ഒരു ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് രണ്ട് ടർബൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനും ഒരു ലോ പ്രഷർ ടർബൈനും ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ കംപ്രസർ മാത്രമേ ഇവിടെ റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഹീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ക്യാൻ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് improved by expanding the gases in two stages with a reheater between the two as shown in the figure. ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിനകത്തുനിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നതിന് ശേഷം നേരെ ഗ്യാസ് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും? ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈന് വന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയും ലോസ് ആകത്തില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ പോകും, പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ആ പാർട്ടായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ആ ഗ്യാസിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തോട്ടെടുത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്
റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും, ഒരു ലോ പ്രഷർ ടർബൈനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കും. ഇതാണ് ഒരു റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 1 to 2 അഗെയിൻ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്. 1 to 2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്. 3 to 2 ഡാഷ് ടു 3 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ്. 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ. ദെൻ 3 to 4 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഐഡിയൽ ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ. ആൻഡ് 4-5 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ദെൻ 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഐഡിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ. 5 to 6 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ലോ പ്രഷർ ടർബൈൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാക്ട്സാണ് അവിടെ വരുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ, ഐഡിയൽ ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ. 1 to 2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്. 2 ഡാഷ് to 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് ആണ്. ദെൻ 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ആക്ച്വൽ ഐഡിയൽ ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ. ദെൻ പക്ഷേ നടക്കുന്നത് 3 to 4 ഡാഷ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിൽ നടക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ്. ദെൻ 4 ഡാഷ് to 5 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 to 6 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, ഐഡിയൽ ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ്. 5 to 6 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത്, സപ്പോസ് വി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി റീഹീറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ, അതായത് റീഹീറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പാർട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതായത് ടർബൈനിൽ ഗ്യാസ് എത്തി, 3 ഗ്യാസ് എത്തി, ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കും, 4 ഡാഷിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് വിത്തൗട്ട് റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, അത് മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ neglecting the mechanical losses, we can find out the input required for the turbine എന്ന് പറയുന്നത്, that is CP ഇൻറ്റു എയറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ CP എയർ എന്നുള്ള എടുത്തത് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ഡാഷ്. ഓക്കെ, T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. that is equal to CP into T3 minus T4 dash. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്, ഒരു അസംഷൻ മാത്രമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസറിൽ കൊടുക്കുന്ന കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈനിൽ കിട്ടുന്ന എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്ത അതേ കംപ്രസറിന് കൊടുത്ത അതേ ഇൻപുട്ടും ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ തന്ന ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കായിരിക്കും. അതായത് ഹൈ പ്രഷർ ടർബൈൻ എന്നുള്ള വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കംപ്രസർ റൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the work output or the net output of the low pressure turbine is given by, that is net work output with reheating process, that is CP into T5 minus T6 dash CPG. അതായത് ഗ്യാസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. കാര്യം കമ്പസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഗ്യാസായി, കമ്പസ്റ്റിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അത് എയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്തൗട്ട് റീഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, T4 ഡാഷ് മൈനസ് TL ഡാഷ് ആയിരിക്കും. സോ ഇത് നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്. റീഹീറ്റിംഗ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇത്രയായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും റീഹീറ്റിംഗ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. റീഹീറ്റിംഗ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്, ഇത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, നമുക്കറിയാം ഈ PV ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് TS ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് പ്രഷർ ലൈൻസ് ഡൈവേർജ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും, അതായത് T5 മൈനസ് T6 ഡാഷിൻ്റെ ഡിഫറൻസും T4 മൈനസ്
ടി എൽ ഡാഷിൻ്റെ ഡിഫറൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ T4 ഈ ഡിഫറൻസും എടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലെങ്തുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് T5 - T6 എടുത്ത ഡിഫറൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. Since the pressure lines diverge to the right of the TS diagram, it can be seen that the temperature difference T5 - T6 dash is always greater than T4 dash minus TL dash, so that reheating increases the net work output. ഓക്കെ, ഇനി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജിലാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സിലും, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് റീഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലും. സോ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് T3 - T2 dash പ്ലസ് T5 - T4 dash. അതാണ് ഈക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ റീജനറേഷൻ പാർട്ട്. സോ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ നോക്കാം, കംപ്രസർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ടർബൈനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറുണ്ട്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് എയറിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എടുത്തു, കംപ്രസ് ചെയ്തു, ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ വഴി നമുക്ക് T2 ഡാഷ് എത്തി. അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വി നോ ദറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പോകുന്ന എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാം. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന്, അതായത് കംപ്രസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ T2 ഡാഷിൽ നിന്ന് T3യിലേക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. T2 ഡാഷിൽ നിന്ന് T3യിലേക്കാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത്. സോ T2 ഡാഷിൽ നിന്ന് T3യിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്ച്വലി റീഹീറ്റിംഗ്. റീജനറേഷൻ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ഈ ഒരു T3യിൽ നിൽക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറുള്ള എയർ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിനകത്തോടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഹീറ്റ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഹീറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ T2 ഡാഷിൽ നിന്ന് T4ൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഹീറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ T3യിൽ നിന്ന് T4ൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് ഇത്രയും മതി. ഞാനൊരു കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. മീൻസ് ദാറ്റ് T3യിൽ നിന്ന് T4ൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഹീറ്റ് T2 ഡാഷിൽ നിന്ന് T4ൽ എത്തിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നു, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, ഗ്യാസിൽ വന്നു, ഈ ടർബൈനിൽ വന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ടായി, ആ വർക്ക് നടന്നു, ടർബൈൻ വർക്ക് നടന്നു. ആ ടർബൈൻ വർക്ക് നടന്ന ശേഷം ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നു. ആ പുറത്ത് വരുന്ന ഗ്യാസിന് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. ആ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എയറിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം T2 ഡാഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന T2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എയറാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ എടുത്ത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി പാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇവിടെ റീജനറേഷൻ നടക്കും. ഇതാണ് റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. സോ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്, 1 to 2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ്, 2 dash to 3 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ദെൻ ഫ്രം 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ പ്രോസസ്സ്, ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ്. 4 to 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ്. 4 to 5 dash എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ്. ആൻഡ് 6 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻതാൽപ്പി പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവൈലബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻതാൽപ്പി പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻതാൽപ്പി പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്കിവിടെ കൂടിയതാണ്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കംപ്രസറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് T2 ഡാഷിലേ ഉള്ളൂ, അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജനറേഷൻ വഴി കൂട്ടാൻ പറ്റിയ എത്രയാണ്, T3യിലേക്കാണ്. സോ T3 - T2 ഡാഷ്, അതാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിവൈഡ് ബൈ അവൈലബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് T5 ഡാഷ് മൈനസ്
T2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ഇൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സെക്ഷനാണ്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും.